Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna
Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna Prabhuji ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna மாதாஜி, Thank you. பிரபுஜி, எல்லாருக்கும் Hare அன்பான Krishna காலை வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. தேங்க்யூமா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து நேர டைரக்டாகவே இன்னைக்கு கிளாஸ் போயிடலாம். ப்ரேயரை முடிச்சுட்டு மணி ஆயிடுச்சு 5:30 ஆயிடுச்சு இல்லையா? கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுருன்மீலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. எல்லாம் மியூட் பண்ணிக்கோமா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்வாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மகியம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம் அந்தே வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோஹம் ஸ்ரீ யுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வேதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ஸ்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविद्वेषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते क्रीं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्गर्ये. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
विशेषे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वगतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हरदन्तः सोहै अभद्राणि विदुनोति सुहृदं सदाम् अष्टप्राये शिवभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகம் நான் இன்னைக்கு 14 and 15 எடுக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். சின்ன ஸ்லோகம் தான், அதாவது 9th and 10th ஸ்லோகம். 9th and 10th தானே? ஆமாம், கரெக்டு. இதில் நம்ம இந்த சாப்டர் ஃபுல்லுமே, 3rd சாப்டர் ஃபுல்லுமே என்ன பார்க்குறோம்? பகவானுடைய அவதாரங்களை பற்றி பார்க்குறோம். ஓகே, 11, 12 ஸ்லோகம் 6, 7 அவதாரம் பார்த்தோம். 13வது ஸ்லோகம் நேத்திக்கு 8வது அவதாரம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நவமம் 9வது ஸ்லோகமும் 10வது தசமும் ரெண்டும் பார்க்க போகிறோம். 9வது அவதாரமும் 10வது அவதாரமும் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. முதல்ல 2 ஸ்லோகத்தையும் சொல்லிட்டு நம்ம அப்புறமா போய்க்கலாம். ரிஷிபீர் யாசிதோ பேஜே நவமம் பார்த்திவம் பபு துக்தே மாம் ஓஷதீர் விப்ராஸ் தேனாயம் ச படிங்க. யாராவது ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி படிங்கம்மா. ரிஷிபீர் யாசிதோ பேஜே நவமம் பார்த்திவம் வபுகு துக்தேமாம் ஓஷதீர் விப்ராஸ் தேனாயம் ச உசத்தமக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. ரிஷிபீர் யாசிதோ பேஜே நவமம் பார்த்திவம் வபுகு துக்தேமாம் ஓஷதீர் விப்ராஸ் தேனாயாம் ச உசத்தமக. हरे कृष्ण माता जी. படிங்க பிரபுஜி. ऋषिबीर यासिदो भेजे नवमं पार्थिवं बभुः दुक्ते मां ओषधीर्बिभ्रास् तेनायं स उत्तमः उषत्तमः. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இது 9 இந்த ஸ்லோகம் 13வது 14வது சாப்டர். 15வது சாப்டர்ல ரூபம் ச ஜக்ருஹே மாத்ஸ்யம் சாக்ஷி சோததி சம்ப்ளவே நாவி ஆரோபிய மகிமையாம் அபாத் வைவஸ்வதம் மனும். இதையும் படிச்சுடுங்க ஸ்லோகத்தையும். ரூபம் ச ஜக்ருஹே மாத்ஸ்யம் சாக்ஷி சோததி பலவே நாபி ஆரோபிய மஹிமம் யாம் ஐயாம் அபாத் வைவஸ்தவம் மனும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க. அதாவது ரூபம் ச ஜக்ருகே மாத்ஸ்யம் சக்ருஷோததி சம்ப்ளவே நாவி ஆரோப்ய மகிமையாம் அபாத் வைவஸ்வதம் மனும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. யாராவது படிக்கணுமா? हरे कृष्णा. ஹரே படிக்கிற கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ரூபம் ச ஜக்ருஹு மாத்ஸ்யம் சாசு சோசதி சம்ஸ்ரவே நாவி ஆரோபிய மய்யாம் அபாத் வைவஸ்தவம் மனு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க. வைவஸ்வதம் அந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த இந்த ஸ்லோகத்துல. ஓகே, இது 9வது இது 9வது நவமம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? நவம்னா என்ன? 9. 9வது அவதாரம், பகவானுடைய அவதாரம் பார்க்க போறோம். பகவான் விஷ்ணு 4 யுகங்களில் பல்வேறு அவதாரத்தில் தோன்றி ஆச்சாரங்களை கடைபிடித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துகிறார். ஆச்சாரத்துக்கு அப்புறம் தான் பிரச்சாரம். முதல்ல ஆச்சாரத்தை கடைபிடிக்கணும், அதை பிடிச்சிட்டு தான் பிரச்சாரம் பண்ணணும். ஓகே, தர்மத்தை நிலைநாட்டுகிறார். நரசிம்ம அவதாரம், வாமன அவதாரம், ராம அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம், இந்த மாதிரி 1000 ரூபங்கள்ல நம்மள தன்னை பதவி பக்தர்களை ரட்சிக்கிறார். இப்ப 14, 15 என்ன படிக்க போறோம்? சகல யுகங்களிலும் தலைவராகும் பகவான் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தவும்
அநீதியை அழிக்கவும் முதலான பல அவதாரங்களை எடுத்திருப்பது பற்றி சொல்றது. இதை கடந்து பக்தர்கள் அருள் செய்வதற்கும் அவதாரங்களை அதுக்காகவே அவதாரங்களை அவர் மேற்கொள்கிறார். ஓகே, பக்தனுடைய மனம் முழுவதும் பகவானை நம்பினால் அவனால் முக்தி அடைய முடியும் என பகவான் அருள் விவரிக்கப்படும். இந்த சாப்டர்லயே என்ன, பகவானை நம்ம முழுசும் நம்பினோம்னாக்க நமக்கு பகவானுடைய அருள் நிச்சயம் கிட்டும்ங்கிறது தான் இதுல. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து எப்போதும் அவதாரம் எதுக்காக எப்போதும் அவதாரம் எடுத்து தனது பக்தர்களை காக்கிறார்? அவர் உணராத இருளில் வாழும் உயிர்களுக்கு ஞானம் அளிக்க தனது நிலைய திவ்ய ரூபங்களை எடுத்து செல்லும் உன்னதமான வாசகம் என்று சொல்லப்படும். இந்த மாதிரி விதவிதமா அவதாரங்கள் எடுத்தாக்க பக்தர்களை அவர் ரட்சிக்க முடியும். புதுசா எல்லாரும் நான் டிவோட்டேஸாக இருக்கும் எல்லாமும் டிவோட்டேஸ் ஆக முடியுங்கிறதுக்கு தான். ஓகே, 9வது அவதாரத்துல மனிதர்களால் வேண்டப்பட்ட இறைவன் விளைச்சலை கொடுக்கணுங்கிறத பற்றி தான் இந்த சாப்டர். இந்த ஸ்லோகம் விளைச்சலை கொடுப்பதற்காக நிலத்தை பயிரிட்ட பிருது அப்படின்னு ஒரு மன்னன் அந்த உடலை ஏற்றுக்கொண்டான். பிருது மன்னன்கிறது யாரு? ஒன்றும் இல்லை, பகவானுடைய அவதாரம் தான் பிருது மன்னன் அப்படிங்கிற இதில் எடுத்துட்டு அதன் காரணமாக பூமி அழகாகவும் கவர்ச்சியாகவும் இருக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அவர் அதை கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டார். அதாவது அவரோட பிருதுவின் தந்தை யாரு? வேணாங்கிறவர் ரொம்ப தீய குணங்கள் கொண்ட மன்னன் அவன். அவனால பூமியில உணவுப் பொருட்கள் விளைச்சம் பஞ்சம் எல்லாம் வந்துட்டு. அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணார் இவர்? முனிவர்களும் அறிஞர்களும் இறைவனை பிரார்த்தனை செஞ்சு பண்ணும்போது அந்த பிருது மகாராஜாவாக இவர் அவதாரம் ஆனார். ஓகேயா, இது ஒரு பிருது மகாராஜா இஸ் அவதாரம் ஆஃப் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சும்போதுல 9th அவதாரம் சரியான முறையில் அதனால் இவர் வந்த உடனே என்ன பண்ண, பூமாதேவியின் பசுவின் வடிவம் எடுத்து அவர் ஆட்சியை கைப்பற்றின உடனே முதல்ல என்ன பண்ணார்? பூமாதேவியை பசுவின் வடிவம் எடுத்து சரியான முறையில் பயிரிட்டு நிலத்தை பண்படுத்தினால் மட்டுமே விளைச்சலை கொடுப்பேன் என்று கூறினார். அதன் பிறகு பிருது மகாராஜ் பூமியை சமன் செய்து மலைகளை உடைத்து விவசாயம் செஞ்சு அது பார்த்து பூமியில தானியம், காய்கறிகள், மூலிகள் எல்லாத்தையும் வளர ஆரம்பிச்சுட்டோம். இதனால தலைவன் என்பவன் ஒரு தலைவன் இருந்தாக்க அவன் என்ன பண்ணணும்? குடிமக்களின் நலனுக்காக உழைக்க வேண்டும். அந்த முக்கியத்துவத்தை தான் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்றது. ஓகே, அடுத்தது 15th சாப்டரும் அதுவும் அதே மாதிரி தான். வைவஸ்வத மனு என்று அழைக்கப்படும் ஒரு பரம்பொருள் அருளால் அதிகாரம் பெற்ற மனித குலத்தின் ஆதிப்பிதா, தர்மத்தை நிலைநாட்டும் மன்வந்திர அதிபதி என்று அர்த்தம். அந்த மாதிரி அதுக்கு அர்த்தம் வருது. மனுனா என்ன? மனுனாக்க என்ன? மக்களுக்காக மக்களை காப்பாற்றுவது. மனு என்பது கரெக்ட். மனுமென்னு சொல்லும்போது பதவி. ஒவ்வொரு பரமாத்மாவின் பகல் காலத்தில் 14 மன்வந்திரங்கள், ஒவ்வொரு மன்வந்திரத்துக்கும் ஒரு மனு. அதாவது அந்த யுகத்தில் மனித சமூகத்தை கொண்டு சென்று சமூக தர்ம நியாயங்கள் அதை நிலைநாட்டும் ஆதி தந்தை. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த இதுல. மனு நகர் ஒரே நிமிஷம். எஸ், அதுதான் இந்த இதுல இது. அப்புறம் ஒரே ஒரு நிமிஷம். அந்த 15வது ஸ்லோகத்துல இது இருக்கு இல்லையா? அது 15வது ஸ்லோகம் என்ன அவதாரம்? மாத்ஸ்யம்னு வருது இல்லையா? மாத்ஸ்யம்னா என்ன? மீன் வடிவம். அது எங்க நடந்தது ஞாபகம் இருக்காது? மீன் வடிவம் எங்க எடுத்திருக்காரு யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா? மச்ச அவதாரம். மச்ச அவதாரம் எந்த இடத்துல நடந்தது? கடல்ல மாதாஜி. கடல்ல இல்ல, கரெக்டா சொல்லுங்க. கொஞ்சம் நிறைய படிச்சு இதெல்லாம் பார்த்து அந்த இதெல்லாம் நதியில அவர் குளிக்கும் போது அது எந்த நதின்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம். அந்த மீன் மாதாஜி ஒரு ராஜா வீட்டுக்கு போகும். அது இருக்க பெருசாயிரும் மாதாஜி. அது எங்க இருக்கு அந்த நதி? காவேரி நதி தானே? இல்ல தெரியுமா? இது ரொம்ப ரொம்ப இது யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். கிருத்தமாலா ரிவர். அந்த நதி பேர் கிருத்தமாலா ரிவர். அது எந்த ஊர்ல இருக்கு தெரியுமா? மதுரையில இருக்கு. அதனாலதான் மதுரையில இருக்கிற பாண்டியனோட கொடி எடுத்து பார்த்தேன்னாக்க அதுல மீன் இருக்கும் எப்போதுமே. கவனிச்சிருக்கேன் அந்த இதுல.
ஆமா அதனால அது எந்த மாதாஜி. ரிவர்ல கிருத்தமாலா நடந்தது? தான் வைகையா மாதாஜி? என்னம்மா? கிருத்தமாலா தான் வைகையா? கிருத்தமாலா ரிவர். அது கிருத்தமாலா வைகைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இது கிருத்தமாலா ரிவர்னு தான் இருக்கு. அங்க நீங்க பாருங்களேன், அப்புறமா உட்கார்ந்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சலாம். கிருத்தமாலா ரிவர்னு பேரு. ஓகே. அதனால்தான் அது வந்து மீன் அங்க மச்சாவதாரம் நடந்ததுனால பாண்டியன் தன்னோட கொடியில வந்து மீனை சேர்த்துருக்கோம். ஓகே. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே. யார் படிக்கிறேன்மா மீனிங்? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா. ரூபம் ரூபம் ச இல்லம்மா, இது 14 படிங்கம்மா. ஆ? ரிஷிபி 14th. அதான் அதுதான் படிக்கிறேன். இல்ல ரூபம் படிக்கிறேன்மா. 13 இது 15 படிக்கிறேன். சரி ரிஷிபி சரி. வேந்தே படி. ரிஷிபி. ரிஷிபிர் யாசிதோ போஜே நவமம் பார்த்திவம் வபுகு துத்தே மாம் ஓஷதர் அவிப்ராஸ் தேனாயம் ச உசந்தமே. பிராமணர்கள் 9வது அவதாரம். மீனிங்கும் பாத்துக்கோ, அது படிச்சாதான் உங்களுக்கு புரியும். அதுல ரிஷிபி முனிவர்களால் யாசித்த வேண்டப்பட்டதால் பேஜ ஏற்றார். நவமம் 9வது பார்த்திவம் பூமியை ஆள்பவர். வபு உடல் துக்த கடிக்கும் இமாம் இவ்வெல்லா ஓஷதி விளையும் பொருட்கள் பிராமணர்களே தேன ஆல் ஆயம் ஆயுத இந்த ச அவர் உசந்தம கவர்ச்சியான அழகுடன். பிராமணர்களே 9வது அவதாரத்தில் பகவான் முனிதர்களின் பிரார்த்தனையினால் ஓர் அரசரின் உடலை ஏற்றார். அவர் அநேக விளைச்சல்கள் உற்பத்தி செய்வதற்காக நிலத்தை உழுது பயிரிட்டார். அதனால் பூமி அழகாகவும் கவர்ச்சியாகவும் காணப்பட்டது. பொருளுரை. பிரகு மகராஜன் அவதாரத்திற்கு முன் அவரது தந்தையான முந்தைய அரசரின் நேர்மையற்ற வாழ்வினால் ஆட்சி குலைந்து போயிருந்தது. முனிவர்களும் பிராமணர்களும் பகவானுடைய வரவுக்காக வேண்டியதுடன் முந்தைய அரசனையும் பதவியிலிருந்து வெளியேற்றினர். பக்தியாக இருந்து குடிமக்களின் எல்லா நலன்களையும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது அரசரின் கடமையாகும். அரசரின் கடமையில் அலட்சியம் ஏற்படும் போது பிராமணர்கள் அரியாசனத்தை விட்டு ஏற்பதில்லை. ஏனெனில் பொது ஜனங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய இன்னும் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கடமைகள் அவர்களுக்கு உள்ளன. அரியாசனத்தை ஆக்கிரமிப்பதற்கு பதிலாக அவர்கள் பகவானின் அவதாரத்திற்கு பிரார்த்தனை செய்தனர். இதனால் பகவான் பிருது மகாராஜாவாக அவதரித்தார். உண்மையான புத்திசாலிகள் அல்லது தகுதியுள்ள பிராமணர்கள் அரசியல் பதவிகளுக்காக ஒருபோதும் ஆசைப்படுவதில்லை. பிருது மகாராஜா பூமியிலிருந்து பல விளைச்சல்களை உற்பத்தி செய்தார். இதனால் இந்த சிறந்த அரசரை பெற்றதற்காக பிரஜைகள் மகிழ்ந்தனர். அது மட்டுமன்றி பூமி அழகும் கவர்ச்சியும் கொண்டதாக மாறியது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா. இன்னொரு பிரபுஜி அதான் படிக்கிறீங்களாமா? இது 15th ஸ்லோகா பிரபுஜி. நான் படிக்கிறேன். சரி மாதாஜி, நான் படிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க ஜெயந்தி படிங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 15 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 15 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரூபம் ச ஜக்ருஹே மாத்ஸ்யம் சக்ஷுஷோ ததி சப்ளவே நாவி ஆரோப்ய மகிமையாம் அபாத் வைவஸ்வதம் மனும். ரூபம் வடிவம் ச அவர் ஜகத்ருகே ஏற்றார். மாத்ஸ்யம் ஒரு மீனின் சக்ஷுஷா உததி நீர் சம்ப்ளவே வெள்ளப்பெருக்கு நாவி படகின் மீது ஆரோப்பிய வைத்துக் கொண்டு மகி பூமியை மையா மூழ்கிய அபாத் காப்பாற்றினார். வைவஸ்வதக மனு மனிதகுல தந்தை. மொழிபெயர்ப்பு. சக்சுசா மனுவின் ஆட்சி காலத்திற்கு பிறகு முழுமையான ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு உலகம் நீருக்கடியில் மூழ்கிவிட்டது. ஒரு மீனின் மச்சம் வடிவத்தை ஏற்ற பகவான் வைவசா மனுவை ஒரு படகில் ஏற்றிக்கொள்ள செய்து அவரை காப்பாற்றினார். பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மூல உரையான ஸ்ரீ பாத ஸ்ரீதர
சுவாமிக்கிணங்க ஒவ்வொரு மனுவின் மாற்றத்திற்கும் பிறகும் இந்த அழிவு வழக்கமாக ஏற்படுவதில்லை. இருப்பினும் சத்தியவர்தனுக்கு சில அற்புதங்களை காட்டுவதற்காக சாசுஷா மனுவின் ஆட்சி காலத்திற்கு பின் இந்த அழிவு ஏற்பட்டது. ஆனால் ஒவ்வொரு மனுவின் முடிவிலும் ஓர் அழிவு ஏற்படுகிறது என்று ஸ்ரீல ஜீவகோஸ்வாமி விஷ்ணு தர்மோத்திர மார்க்கண்டேயா புராணம், ஹரிவம்சம் முதலியவற்றை போன்ற அதிகாரபூர்வமான சாஸ்திரங்களிலிருந்து உறுதியான ஆதாரங்களை அளிக்கிறார். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரும் கூட ஸ்ரீல ஜீவகோஸ்வாமியும் ஆதரித்து ஒவ்வொரு மனுவிற்கும் பிறகும் நிகழும் இந்த அழிவை பற்றி பாகவதாமிருதம் என்னும் நூலிலிருந்து மேற்கோள் காட்டுகிறார். அத்துடன் பகவத் பக்தரான சத்தியவரதனுக்கு விசேஷ அன்பை காட்டுவதற்காக இக்குறிப்பிட்ட காலத்தில் பகவான் அவதரித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இதுல இருந்து இப்போ உங்களுக்கு 2 இது படிச்சுட்டோம் இல்லையா? இன்னைக்கு 2 அவதாரம் பார்த்துட்டாச்சு. பிருது மகாராஜ் உடலை ஏற்றிட்டு அந்த அவதாரம் பார்த்தோம். நவமம் 9வது அவதாரம், 10வது அவதாரம் மீன் மச்ச அவதாரம், அதையும் பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த 2 அவதாரத்தையும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் ஒவ்வொரு அவதாரம் வந்துட்டு இருக்கு நமக்கு. நாளைக்கு என்ன வரும்? நாளைக்கு அநேகமா ஆம வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா அவதாரம். அப்படின்னு ஒவ்வொரு அவதாரமா வரிசையா நம்ம படிச்சுன்னு போறோம். அதனால படிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், அது எல்லாத்தையும் பேசிக்கா எல்லாத்தையும் அதுல இருந்து தெரிஞ்சுட்டு நம்ம போனோம்னா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஃபியூச்சர்ல. சரி, இது அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த 13, 14, 15 ஸ்லோகத்தை தவிர்த்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரலா ஒரு இது சொல்லித்தரேன். நம்ம திருப்பதிக்கு போறோம் இல்லையா? திருப்பதியில போறச்சே திருப்பதியில சாமிக்கு எங்கேயாவது பகவானுக்கு ஏழுமலையார் பெருமாளுக்கு எங்கேயாவது அர்ச்சனை பண்ணி பார்த்திருக்கீங்களோ? பார்த்திருக்கேடா கோயில்ல? இல்ல மாதாஜி, ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? அர்ச்சனை பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அது பண்ணிட்டு இருந்தா நேரம் ஆயிடும். அவங்களுக்கு டைம் வேற, அவங்களுக்கு வேற. ஓகே ஓகே. அதே அர்ச்சனை பண்றதுன்னா எதால அர்ச்சனை பண்ணுவீங்க நீங்க? துளசியாலதான் மாதாஜி பண்ணுவேன். நாமச்சரணம் தான் அர்ச்சனை. சரி, எதா இருந்தாலும் உதிரி பூவால தான் அர்ச்சனை பண்ணுவேன். பகவான் பெருமாள் என்ன பிரியர்? அலங்கார பிரியர். அலங்கார பிரியர். அதனாலதான் அங்க போனேன்னாக்க அர்ச்சனை பண்றதுங்கிற வார்த்தையே நமக்கு கேட்காது. அங்க என்ன பண்ணுவோம்? தோமால சேவைன்னு சொல்லுவோம். தோமாலன்னு என்ன? தோல்ல இருந்து வர மாலை போட்டுதான் அவருக்கு பூஜை பண்றாங்க. தோமாலா சேவன் தான் பார்க்குறோம். அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது. அது அவருக்கு வேஷ்டி அவர் இது கட்டிருக்கிறது இல்லையா? அது பேர் என்ன? வஸ்திரம். அந்த வஸ்திரத்தை எத்தனை நாளைக்கு ஒரு ரூபா மாத்துவா? வாரத்துல 1 நாளைக்கு தான் மாத்துவா. வாரத்துல. ஏன்னா அது அன்னன்னைக்கு நமக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணினோம்னாக்க என்ன ஆகும்? ஒரு 5000 பக்தர்களுக்கு லைன்ல காத்துட்டு இருப்பா. அவளுக்கு இம்சை பண்ணப்படாதுங்கிறதுக்காக அதை அவருக்கு வாரத்துல 1 நாளைக்கு தான் ஸ்நானம் நடக்கும். ஓகே, அது ஒரு பாயிண்ட் முக்கியமா அந்த இடத்துல இருக்கும். அப்புறம் என்னமா நடக்கும்? ஆமா, 7 நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் அவருக்கு வஸ்திரத்தையே மாத்துவா. அந்த வஸ்திரம் மாத்துறதுக்கும் டைம் ஆகும். என்ன பெரிய விக்கிரகம் இல்லையா? அதனால அதுக்கு அலங்காரம் மாத்திரம் காத்தாலையும் ஒரு அலங்காரம் பண்ணுவா, சாயங்காலம் ஒரு அலங்காரம் பண்ணுவா. ஏன்னா அவர் அலங்கார பிரியர். ஓகே, அது ஒரு இது. இன்னும் ஒரு கதையும், ஒரு குட்டி கதை சொல்லிடலாமா? சரி, ராதிகா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? வார்த்தைகள் இன்னொரு கதையை சொல்லிடுறேன். ஒரு ஊர்ல ஒரு தூய பக்தர் ஒருத்தர் இருந்திருக்கார். அந்த தூய பக்தர் யமுனை ஆற்றல் கதை கேக்குறேன், சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னொரு கதை. யமுனை ஆற்றில் ஒரு 2 minutes யமுனை ஆற்றில் போய் அவர் குளிக்கிறார். அவர் குளிச்சுட்டு அவர் ரொம்ப ஆச்சாரம் பார்க்கிறவர், நிறைய பிரச்சாரமும் பண்றவர். ஆச்சாரம் பிரச்சாரம் 2 பண்றவர் அவர். அந்த தூய பக்தர் அவர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கச்சு அவர் மேல பொறாம கொண்டு ஒருத்தன் என்ன பண்றான், அவர் குளிச்சுட்டு மேல மடின்னு சொல்லிட்டு மடின்னு சொல்லுவா இல்லையா ஆச்சாரத்துக்கு, குளிச்சுட்டு மடியா மேலே ஏறுறார். அவர் ஏறின உடனே அவன் மேல தூன்னு எச்சலை துப்புறான். யாரு? ஒரு நான் டிவோட்டி பக்தன் அல்லாதவன் அவரை மேல துப்புறான். அவருக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியல. அவருக்கு கோபம் வருதுதான், அவன் மேல பொறாமப்பட்டு தான் அவன் துப்புறான். அவர் என்ன பண்ணார், மறுபடியும் போய் குளிக்கிறார். அந்த ஆற்றில் யமுனையில போய் குளிக்கிறார்.
குளிச்சுட்டு இந்த மாதிரி எத்தனை வாட்டி குளிச்சிருக்காரு அவர். சில ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவன் குளிச்சுட்டு வரைச்சு அவன் மேலே 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 அவன் வந்து துப்பிகிட்டே இருக்கான். அந்த மாதிரி 28 வாட்டி நடந்திருக்கு. அவர் ஒரு வாட்டி கூட அவர் வந்து அவன் மேலே கோபமும் படலை இதுங்களை. ஏன்? அவர் தூய பக்தர். அதுக்கு வழியில் வந்துட்டு இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கார். அந்த மாதிரி ஸ்நானம் செய்தார். அதை பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வைகுண்ட குணங்கள்னு பேர். எது? இந்த பொறாமை இல்லாதது இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வைகுண்ட குணங்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கதை. சின்ன கதை தான். பொறாமைங்கிறது இருக்கக்கூடாது நமக்கு. இது வந்து கதையா சொல்லிவிட்டு நம்ம ப்ராக்டிக்கலா நம்மளும் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் பொறாமை பண்ணி அவட்டுக்கு இருந்தால் அவ கிட்டக்கு இருந்துட்டு போட்டோம், நம்ம கிட்டக்கு இருக்கிற குவாலிட்டி நம்ம கிட்டக்கு இருந்துட்டு போட்டோம் இல்லையா? அதனால எல்லாரையும் பார்த்து யார்கிட்ட நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும், அதை கற்றுக்கணும் அங்கேருந்து. புரியுறதா? இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வைகுண்ட குணங்களை எல்லாம் நம்ம கற்றுக்கணும். இன்னைக்கு ஒரு பொறாமைங்கிற குணத்தை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு குணங்களை நான் சொல்லித்தரேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நான் கிளாஸை முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தி கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा.